ఒక్క నిమిషం అంటే ఇస్తుంది. విజిబుల్ అమ్మా స్క్రీన్? ఎస్ Yes, ఆంటీ. Akka. ఓకే ఓకే. సో ఈరోజు స్టడీలో మనం 2 John 4, 5, 6 వర్సెస్ చదువుదామమ్మా ఒకసారి. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. And now, dear lady, I'm not writing you a new command, but one we have had from the beginning. I ask that we love one another. And this is love, that we walk in obedience to his commands. As you have heard, అదే మళ్ళీ నాకు doubt వచ్చింది. 4, 5, And 6 అయిపోయిందారా? And now, dear, we have had from the beginning. I ask that we love one another, and this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Thank you, Ma. So may God bless this word for our meditation and also for our application. సో ఫస్ట్ పార్ట్ చక్కగా రివ్యూ చేస్తుంది అరుణ. వెరీ గుడ్. మనం చూసాం అన్నమాట. నోయింగ్ ద ట్రూత్, ఇజంట్ ఇట్? దట్ ఈస్ ద knowing the truth. And now verse 4, it says that walking in the truth, isn't it? Walking in the truth. So 4, 5, 6 verses, walking in the truth or practicing the truth or following the truth. That's what we see. So what is the commendation to this lady? What is the commendation? To find that some of his children are walking in the truth. Some of her children are walking in the truth. Right. Okay, that is the commendation. So this talks about this family. These are the few questions we will be dealing with. What do we understand of this family? And then what is the response of John when he found that about this family, and what it tells of John the Apostle? So these are some of the questions from verse 4 we will be looking at. So as Premlata said, some of your children walking in the truth. Okay, some of your children are walking in the truth. So what does walking in truth means? Walking in truth ante enti? What does it mean? Walking in the commands of God. Walking in the commands of God. Okay. That So, means? According to the word of Walking God. In Emma, obedience to the word. Okay, in obedience. Okay.
అలేఖ్య చెప్పారమ్మా. అదే మేడం, వాకింగ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వాక్యము వాక్యం అనుసరించి వెలుగులో నడుచుకోవడం, నడవడం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓకే. So walking is a figurative expression, isn't it? It's a figurative expression. And where are they walking? Wherever they want to are, they are walking in the truth. So we see a boundary in their walk, isn't it? So that's what we see here. Walking, New English Bible Version says that living by the truth. Walking in the truth means living by the truth. In fact, in the first the 3 verses, we have seen that they know the truth and the truth is in them, isn't it? The truth is with us, in us, he said. First 3 verses. Now he is saying, John is saying that you are walking in the truth. The truth is within the person, and that person is now walking in the truth, isn't it? Can we see the link between these two? Having truth in us and walking in truth. రెండింటిని లింక్ చేయగలమా మనం చక్కగా? ట్రూత్ ఇన్ us అంటే మనలో సత్యం లేకోకుండా మనం సత్యంలో ఎలా నడుస్తాం? సత్యమును అనుసరించి ఎలా నడుస్తాం? సో సత్యాన్ని అనుసరించే ముందు ఏముండాలి? సత్యం మనకి తెలియాలి కదా, సత్యం మనలో ఉండాలి. దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు సబ్స్క్రైబ్, or we are supposed to allow the truth to dwell in us కదా. మనలో సత్యం ఉండటానికి మనం స్పేస్ ఇవ్వాలి. స్పేస్, ఇజంట్ ఇట్ కదా? స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఉంటుందా? ఉండదు. స్పేస్ ఇవ్వాలి అన్నమాట. సో వెన్ ట్రూత్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెల్ఫ్, ఇన్ ద పర్సన్ ఆర్ ఇన్ ద బీయింగ్, బీయింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్, ఆ వ్యక్తిలో గనక సత్యం ఉంటే ఆ వ్యక్తి సత్యాన్ని అనుసరించి నడవటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ లివింగ్ బై ద ట్రూత్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టెన్స్? మనం చూస్తే గనక ఏ టెన్స్ లో ఉంది అది వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్ అనేది? ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ నైదర్ పాస్ట్ దే వాక్డ్ అని ఎప్పుడో జీవితంలో చెప్పటం లేదు. దే విల్ వాక్ అని ఆర్ భవిష్యత్తుని గురించి చెప్పడం లేదు. ప్రస్తుతం అన్నమాట, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో. ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ లాగా, వన్స్ హ్యాబిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అన్నమాట. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ హ్యాబిట్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అన్నమాట. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ది లైఫ్ స్టైల్ అయ్యింది అనమాట. వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో మనం చూస్తే డే బై డే, ఎవ్రీ డే అన్నమాట, ఎవ్రీ మినిట్ కదా. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ హ్యాబిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్. హ్యాబిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ చాలా, అంటే ఇది మంచి అలవాట లేకపోతే బ్యాడ్ హ్యాబిట్, గుడ్ హ్యాబిట్, గాడ్లీ హ్యాబిట్? గాడ్లీ హ్యాబిట్. ఇట్స్ అ గాడ్లీ హ్యాబిట్. హ్యాబిట్స్ అనగానే మనం చాలా నెగటివ్ గా అనుకుంటాం, చెడ్డ అలవాట్లు కానీ మంచి అలవాట్లు కూడా ఉండాలి. చెడ్డ అలవాట్లు లేవు అంటే సరిపోదు కదా. చాలాసార్లు మనం ఆ పాట పాడతాం, అన్న ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్, నాట్ దట్, బికాస్ ఐఎమ్ వాష్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా మనం, పాడుకుంటా ఉంటాం. నాట్ డూయింగ్ ఏనా, డూయింగ్ కూడా ఉంటుందా? అంటే నెగటివ్ గా మనం చేయకూడనివి ఉన్నాయి,
పాజిటివ్గా చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. బైబిల్ ఆల్వేస్ టాక్స్ దట్. ఎఫిషియన్స్ లెటర్ 4th చాప్టర్లో మనం చూస్తాం. పుట్ టు డెత్ అన్నాడు అనమాట. కొలోషియన్స్లో అన్నాడు పుట్ ఆన్ అండ్ పుట్ ఆఫ్ అని అన్నాడు అనమాట. సో కాబట్టి ఇట్స్ ఎ గాడ్లీ హ్యాబిట్. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ హ్యాబిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ కదా. అట్లా హ్యాబిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అవ్వాలి అని అంటే బై డిఫాల్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ఎఫర్ట్ పెట్టాలా? ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అక్క. ఎఫర్ట్ పెట్టాలన్నమాట కదా. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏం చేయకుండానే అవి ఫామ్ అయిపోతాయి. బట్ టు అక్వైర్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్ అండ్ టు ఇన్కల్కేట్ ఎ గాడ్లీ హ్యాబిట్ అంటే మనం ఎంతో కేర్, వీ నీడ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ కదా. అదర్వైజ్ అది రాదు అనమాట. సో ఫర్ హర్ చిల్డ్రన్ ఇట్ ఈస్ అ హ్యాబిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ కదా. దట్ ఈస్ ద కమెండేషన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఈ ఈ ఈ పిల్లలు అనమాట అనేది మనం చూస్తున్నాం. వాకింగ్ అనేది ఒక ఫిగరేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాడు. ఈవెన్ ఫస్ట్ జాన్ అంతా కూడా మనం చూస్తాం అనమాట. వాకింగ్ ఇస్ అ ఫిగరేటివ్ వాకింగ్ ఇన్ ద లైట్ అన్నాడు, వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్ అన్నాడు, వాకింగ్ ఇన్ ఒబీడియన్స్ అన్నాడు. అక్కడ మనం చూస్తాం వాకింగ్, వాక్ 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 వాక్, ఐఎమ్ వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్, ఐఎమ్ వాకింగ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేటప్పుడు ఇట్స్ ఎ ఫిగరేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక పోలిక. అంటే ఏం చెప్తుందంటే వాకింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ అనమాట, నాట్ స్టాటిక్. ఇట్ ఈస్ డైనమిక్, ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రెసివ్. ముందుకి వెళ్తాం అనమాట, ప్రోగ్రెసివ్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అలా వెళ్ళేటప్పుడు దారి కటు ఇటు చాలా అట్రాక్టివ్గా స్టాల్స్ ఉండొచ్చు అనమాట. మేము ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళాను, నాకు తెలియదు, ఋషికొండ బీచ్ అంటే ఫస్ట్ టైం, ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఆ బీచ్ జస్ట్ ఒక ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్ వెళ్తా ఉంటే హోమ్, వాళ్ళతో వెళ్ళి ఆ పక్కన ఎన్ని షాప్స్ ఉన్నాయో అనమాట. అసలు సో మెనీ షాప్స్, సో మచ్ యాత్రికుని ప్రయాణం మనం చదువుతాం, పిలిగ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ అనమాట, యాత్రిక ప్రయాణం అనమాట, వాకింగ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ అని అంటే చాలా అట్రాక్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి అలాంగ్ ద వే అనమాట. మరి ఎక్కడైనా స్టక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఈ అట్రాక్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇన్ ద లైఫ్లో స్టక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ, స్టాప్ అయ్యే పాసిబిలిటీ, స్టాల్. there is no stopping, nor stalling, nor stucking అనమాట. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇలా మూవ్ ఫార్వర్డ్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి. ఒకసారి కదా, అబ్బాయి ఎంత బాగుందో, అసలు ఎలా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి, ఏమవుతుంది అని వెనక్కి తిరిగింది ఒక ఆవిడ ముందుకెళ్ళమంటే. ఏం జరిగింది ఆవిడకి? స్టాట్యూ ఆఫ్ సాల్ట్ బికమ్ పిల్లర్ ఆఫ్ సాల్ట్, పుస్తంభం అయిపోయింది. పిల్లర్ ఆఫ్ సాల్ట్. అండ్ అసలు మనం చదివేస్తాం ఊరికే అలాగా, కానీ అడుగులేస్తున్న మనిషి సడన్ గా మరి లోతు వెనక నడుస్తున్నాడా ముందుకు నడుస్తున్నాడా తెలీదు, వెనకోళ్ళు వస్తున్నారా లేదా అని చూడాలంటే ఏమైపోతారు వాళ్ళు కూడా, అయిపోతారు కదా. ఏంటి అడుగుల శబ్దం వినపట్లేదు, తిరుగుదామంటే భయం, తిరగొద్దన్నాడు దేవుడు. మాటలు వినపట్టలేదు, మేబీ మాట్లాడుకుంటా వెళ్తా, సడన్ గా మాటలు వినపట్టలేదు, ఏమైపోయింది నా భార్య అని వెనక్కి తిరగాలంటే మళ్ళా భయం, తిరగొద్దన్నాడు దేవుడు, డోంట్ లుక్ బ్యాక్ అన్నాడు. కొన్ని మెమరీస్, హాంటింగ్ మెమరీస్ ఉంటాయి కొన్ని మనకి అనమాట.
చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్. నాకు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఒక చైల్డ్హుడ్ మెమరీ కీప్ ఆన్ కమింగ్ టు మై మైండ్. అండ్ నాకు అనిపిస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏమైపోయింది ఆ మెమరీ, హౌ కమ్ సడన్లీ దిస్ ఇస్ బాదరింగ్ మీ, ఎందుకు అది కీప్ ఆన్ కమింగ్, సర్ఫేస్ అయిపోయింది బాగా అనమాట. అది సర్ఫేస్ అయ్యి సడన్ గా ఆ మెమరీ వస్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ ద మెమరీస్ వచ్చినప్పుడు అసలు నేను ఎందుకు అలా చేశాను, అలా ఎందుకు అయ్యింది, నేను అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది, కండెమింగ్ ద సెల్ఫ్ అనమాట. నన్ను నేను అనుకోవడం అనమాట. సో వెనక్కి తిరగటం అంటే లుకింగ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ అండ్ బింగింగ్ దోస్ మెమరీస్. మనం ఒక్కొక్కసారి మనం తేమ అవి, కానీ దే సర్ఫేస్ సమ్ టైమ్స్, దే బై డిఫాల్ట్ సర్ఫేస్ అవుతాయి ఆ మెమరీస్ అనమాట. బాదరింగ్ గా, హాంటింగ్ గా, డిస్టర్బింగ్ గా ఉండే మెమరీస్ ఉంటాయి. అక్కడే చతికిలి పడిపోయి ముందుకెళ్ళకోకుండా ఆ బ్రూడింగ్ ఓవర్ దోస్ మెమరీస్ అనేది జరుగుతుందా? జరిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఎంఐ ఆడిబుల్ అమ్మా? ఉంటుంది అక్క, చెప్పాలి, ఉంటుంది అందరూ అక్క. మాట్లాడాలి. దిస్ ఇస్ ఎ బైబిల్ స్టడీ. ఉంటుంది మేడం. ఉంటుంది కదా. మీకు ఎప్పుడైనా అలాగా అనిపించిందా? కీప్ ఆన్ కమింగ్ బాదరింగ్ అన్నమాట. కొన్ని జ్ఞాపకాలు చాలా ఫ్రెష్గా ఇబ్బంది పెట్టేవి, అప్రయత్నంగా కళ్ళు చెమరుస్తాయి అన్నమాట. అప్రయత్నంగా మనల్ని మనం నిందించుకుంటాం. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఎప్పుడైనా? ఉంది అక్క. వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అంటే ఏమన్నాడు దేవుడు? నీ నీ నువ్వు ఒప్పుకుంటే గనక నీ యొక్క పాపాలన్నిటినీ నేను క్షమిస్తాను. దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ కదా, అవునా? దట్ ఈస్ ద ట్రూత్. 1 John 1:9 లో మనం చూసాం, మనం మన పాపాలను ఒప్పుకునే ఎడల అన్నమాట ఆయన ఏం చేస్తాడు, మనల్ని క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుంచి పవిత్రం చేశాడు. కానీ మన మెమరీ ఏం చేస్తుంది? ఆయన క్షమించాడు, ఆయన మర్చిపోయాడు, కానీ మన మెమరీ ఏం చేస్తుంది? రీకాల్ చేస్తుంది అనమాట. ఎవ్రీ టైం రీకాల్ చేస్తుంది. రీకాల్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? అక్కడ చతికిలు పడిపోతున్నాం అనమాట. దేవుడు క్షమించిన దాన్ని, దేవుడు మర్చిపోయిన దాన్ని, దేవుడు పవిత్రపరిచిన దాన్ని మీద మరలా ఇంకా తిరిగి మనం బాధపడుతున్నాం. నిజంగానే నేను చెప్పాను కదా, సమ్ ఆఫ్ ద మెమరీస్ కీప్ కమింగ్ టు ద సర్ఫేస్. అవి ఇప్పుడు మనకి ఇబ్బంది పెట్టుతా ఉన్నప్పుడు మనం స్టక్ అయిపోతామా? అక్కడ ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? స్టక్ అయిపోయే పాసిబిలిటీ, స్టాప్ అయిపోయే పాసిబిలిటీ, ఉందా అది అంత? చాలా అన్నమాట. ఎందుకు అలా జరిగింది? సమ్ టైమ్స్ కొన్ని మన డియర్ వన్స్, మన ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ జీవితాల్లో కొన్ని జరిగినప్పుడు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా అనిపిస్తుంది, ఎందుకు అలా జరిగింది అనేది అనిపిస్తుంది మనకు అనమాట. వై అలా జరగకుండా ఉండాల్సింది, అలా అవ్వకుండా ఉండాల్సింది, అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది. అవి బాదర్ చేసినప్పుడు మనం కూడా ఉప్పు స్తంభం అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? ప్యాసేజ్ లో లేనిదంతా చెప్తుంది అక్క అనుకుంటున్నారో ఏంటో మరి. లేదక్క. వెరీ సైలెంట్ గా ఉన్నారు అందరూ, భయం వేస్తుంది నాకు. మన ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్స్ లో ఇవి మనం ఎదుర్కొంటున్నామా లేదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇస్ ఇట్ నాట్ అవర్ స్ట్రగుల్?
ఉందా లేదా? మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అనేది నేను ఆలోచిస్తా ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్ అనేటప్పుడు దేవుడు నన్ను క్షమించాడు, దేవుడు నా పొరపాట్లని క్షమించాడు, నా పొరపాట్లు నాకు తెలిసినప్పటికీ కూడా వాటిని దేవుడు దానిని బట్టి అంటే నన్ను నేను క్షమించుకోలేకపోయే పరిస్థితి. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ దోస్ థింగ్స్. అది వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్ అంటే కనుక వాక్యపు వెలుగులో దేవుడు ఏం చేశాడు, దేవునిలో మనం ఏమై ఉన్నాం అన్నమాట. మనం చేస్తున్న పనులను బట్టి మనం ఏమున్నా అయి ఉన్నామంటే మనం నిజంగానే వర్స్ట్ అంటే వర్స్ట్ కదా. మనం చేసిన పనులు మేబీ కొంతమంది చాలా బెస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ సమ్ టైమ్స్ చాలా చెడ్డ పనులు చేశాను, చేయకూడని చేశాను, చేయాల్సినవి చేయలేదు. ఈ కైండ్ ఆఫ్ బర్డన్ అనేది మనం మోసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటే ఆ నడక ఎలా ఉంటది, స్టాగరింగ్ వాక్ అంటాం దాన్ని కదా. బరువు మొయ్యలేక తూలుకుంటూ ఆ బరువు కింద నలిగిపోతూ నడిచే నడకకి నన్ను గాడ్ మేడ్ మీ ఫ్రీ. దేవుడు నన్ను స్వతంత్రాలుగా చేశాడు. స్వాతంత్రం, లిబర్టీ ఇన్ గాడ్, దెర్ ఇస్ లిబర్టీ ఇన్ గాడ్ ఫ్రమ్ దీస్ గిల్ట్. ఇలాంటి వాటి నుంచి దేవుడు నాకు లిబర్టీ ఇచ్చాడు. వాకింగ్ ఇన్ ఫ్రీడమ్, వాకింగ్ ఇన్ ఫ్రీడమ్, వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ప్రోగ్రెసివ్. సమ్ టైమ్స్ కొంతమందిని క్షమించలేమన్నమాట. వీ కెనాట్ ఫర్గివ్ సమ్ పీపుల్. అంటే మెమరీస్ మర్చిపోలేని తనం ఒకటి, క్షమించలేని తనం కూడా ఉంటది. కెనాట్ ఫర్గివ్ హర్ట్. ఉల్లిపాయలు తీసుకొస్తాను, బెండకాయలు ఎక్కువ వాడమంటున్నారు. మ్యూట్ చేసుకోవాలమ్మా అంతా రికార్డ్. ఓకే, రైట్. అది కూడా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ నెక్స్ట్ వచనానికి వెళ్లే ముందు ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాలి మనం. 5వ వచనానికి వెళ్లే ముందు ఒక్కొక్కసారి పాస్ట్ గురించి అయినా గిల్ట్, ఆ థాట్స్ అపవాది గుర్తు చేస్తా ఉంటుంది మేడం. అవును అంటే దాని వల్లే నా లైఫ్ ఇలా అయింది అని పోక్ చేస్తా ఉంటది. అవును బట్ ఎక్కువసేపు ఎంటర్టైన్ చేయకుండా దాని నుంచి బయటికి రావడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తా ఉంటాడు. అంటే మై ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను. ఎగ్జాక్ట్లీ. అలా సహాయం చేయటానికి కూడా ఆధారం ఏంటి? దేవుని వాక్యమే. ట్రూత్ కదా, దేవుని వాక్యమే ఆధారం మనకి. అంటే అంతే కదమ్మా, దేవుని మాటలు ఇలా చెప్తున్నాయి అన్నమాట. ఐ యామ్ ఎ న్యూ క్రియేషన్ అని చెప్తా ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఫర్గివెన్ అని చెప్తా ఉంది. యూ ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని కూడా చెప్తుంది. లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తా ఉంది. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సమ్ టైమ్స్ హర్ట్ ఉంటది కదా, కొంత హర్ట్, ఎవరో మనల్ని ఏదో అన్నారు, లోపల డీప్ హర్ట్స్ ఉన్నాయి, స్కార్స్ ఉన్నాయి ఇంకా అన్నమాట. అవి అలాగే ఉండిపోతాయా? ఆ స్కార్స్ కూడా అలాగే ఉండిపోతాయా, లేకపోతే వాటికి హీలింగ్ వస్తుందా? వస్తుంది అక్క. దేర్ ఇస్ హీలింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల మనకి స్వస్థత ఉంది. బై హిస్ స్ట్రైప్స్ వీఆర్ హీల్డ్. ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటాం? ఏదో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు, ఏదో జబ్బు వచ్చినప్పుడు, రోగం వచ్చినప్పుడు, సిక్నెస్ వచ్చినప్పుడు, ఫిజికల్. బట్ మైండ్కి సిక్నెస్ ఉంటుంది కదా. మైండ్ బాధపడింది, ఫిజికల్గా ఫిట్గా బాగా ఉన్నాం, కానీ మనసు దుఃఖపడతా ఉంది, మనసు మూలుగుతా ఉంది.
ఎవరికి తెలియదు. మనసు మూలగటం అనేది ఎవరికి తెలియదు. జ్వరం వచ్చి హై టెంపరేచర్ 105 డిగ్రీ మనిషి మూలుగుతున్నాడంటే అందరికీ వినబడుతుంది. కానీ మనసు మూలుగుతున్నది ఎవరికి వినపడుతుంది? నాకే వినపడుతుంది. అది దేవుడికి కూడా వినపడుతుంది. ఎందుకంటే దేవుడు మూలుగులు విని సింహాసనం నుంచి దిగి మోషన్ పంపించాడు. సో సమ్ టైమ్స్ హర్ట్స్ ఉంటాయి లోపల, డీప్ హర్ట్స్. అలాంటి వాటిల్లో కూడా దేవుడు ఏమన్నాడంటే కనుక, వాట్ ఎవర్ మే బి మై హర్ట్, నేను ఎలాంటి బాధ అయినా సరే అన్నమాట, ఆయనలో నాకు స్వస్థత ఉంది. ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల నాకు స్వస్థత. షలోమ్ అన్నారు. షలోమ్, వెల్ బీయింగ్, వెల్నెస్ అన్నమాట. వెల్నెస్, వెల్, షలోమ్, హోల్సమ్నెస్ అనేది ఉన్నది. అది సత్యం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ట్రూత్. వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అంటే ఈ రకంగా అన్నమాట. వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్, వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. దేవుడు ఎవరినైనా జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడా మనకి? మనం ఎవరినైనా క్షమించలేకపోతా ఉంటే గనక, ఎందుకంటే మనం క్షమించలేకపోతే గనక, ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ఫర్ గివింగ్, మనల్ని మనమే శిక్షేసుకుంటాం అన్నమాట. మనకి ఫ్రీడమ్ ఉండదు. ఇట్ ఈట్స్ అవర్ బోన్స్. ఇట్స్ అ ఫైర్ ఇన్ ద బోన్ అన్నమాట. కాబట్టి రిలీజ్ చేసేయాలి, మనల్ని మనం రిలీజ్ చేసుకోవాలి. క్షమించటం ద్వారా మనకెంతో. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అన్నమాట, ఆ హర్ట్ నుంచి, బై ఫర్ గివింగ్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఫ్రీలీ ఫ్రీలీ ఫర్ గివెన్, ఫ్రీలీ ఫ్రీలీ ఫర్ గివ్ అన్నమాట. అండ్ వాకింగ్ అంటే గనక అలాంగ్ విత్ అదర్స్ అనమాట. ఎందుకనంటే అక్కడ ప్లూరల్ గా ఉంది కదా, సమ్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అన్నారు అనమాట. కలిసి గాడ్స్ చిల్డ్రన్ గా అందరం కలిసి నడుస్తాం అనమాట. వి వాక్ అలాంగ్ విత్ ద పీపుల్స్, ఇన్ స్టెప్ విత్ అదర్స్ అన్నమాట. బట్ అట్ సమ్ టైమ్స్ మన పక్కనే, మన చుట్టూ, మన వెనక, మన ముందు నడుస్తున్నప్పటికీ కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఎ లోన్లీ వాక్. ఇట్స్ ఎ లోన్లీ వాక్. సో బోత్ ఈ క్రిస్టియన్ వాక్ అనేది, వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అనేది, పర్సనల్ గా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఎ లోన్లీ వాక్. అంటే నాకు వచ్చే సమస్యలు, నా జీవితంలో నేను ఎదుర్కొన్న లైఫ్ ఇంకెవ్వరు ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోవచ్చు. నో బడీ ఆన్ దిస్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ నాకులాగా అవ్వలేదు అని మనం అనుకోవచ్చు. మేబీ ట్రూ, ఇట్స్ లోన్లీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఆర్ మెనీ అరౌండ్. వాళ్ళకి కూడా యునీక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనకుండవు, మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళకు ఉండవు అనమాట. సో వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్, వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, లీవింగ్ ఫుట్ ప్రింట్స్, అడుగు జాడలు వదులుతాం అనమాట. వి లీవ్ ఫుట్ ప్రింట్స్, మనకు వెనక వచ్చే వాళ్ళకి అనమాట. మన అడుగు జాడలు, మన అడుగులు వాళ్ళకి ఎంతో ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటాయి. ఓహో, ఈ బాధలో నుంచి వెళ్ళిందనమాట ఈ డాక్టర్ అమ్మ, ఈ ప్రొఫెసర్, ఈ వర్క్ ప్లేస్ లో, ఇట్లా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టైంలో ఇలాగా. సో మెనీ వర్క్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్, మన లైఫ్, మనం అడుగులు వదిలిపెడతాం. లీవింగ్ ఎ లెగసీ, లీవింగ్ ఫుట్ ప్రింట్స్ అనేది, వాకింగ్ అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తే ఇంకా మీరు ఇంకా యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆన్ వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్. వాకింగ్, ఇట్స్ అ డైనమిక్ ఫిగర్, మంచి ఫిగరేటివ్ పోలికను తీసుకున్నాడు అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో హౌ ఈజ్ అవర్ వాక్ ఇన్ ట్రూత్? హౌ ఈజ్ అవర్ వాక్?
ఆర్ వి వాక్ అలాంగ్ విత్ అదర్ పీపుల్? అది ముందు గోల్ కనబడతా ఉంటది అనమాట. వాకింగ్ టువర్డ్స్ దట్ గోల్. అక్కడ ఎవరున్నారు? విశ్వాసమునకు కర్త, దాన్ని కొనసాగించే యేసు ప్రభు వారు ఉన్నారు. సో టువర్డ్స్ దాట్, వాకింగ్ టువర్డ్స్ దట్, వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్. ఇన్ ఆల్ దిస్ వాక్ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది. ట్రూత్ అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది, ఒక బౌండరీ ఉంది, ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ లో నడుస్తాం అనమాట. ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? బై రీడింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఎవ్రీ డే, బై రీడింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఎవ్రీ డే, ఇంట్రాస్పెక్టింగ్. వాక్యం, నా ఆలోచనలని నేను చెరపట్టాలి. ఆలోచనలు ఏమవుతాయి? ఆచరణలోనికి వస్తాయి. అలా ఆచరిస్తూ ఉంటే అలవాట్లు అయిపోతాయి అనమాట. ఆలోచనలు, ఆచరణ అలవాట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఎక్కడ జాగ్రత్త పడాలి? నా ఆలోచనలు సత్యాన్ని అనుసరించుంటున్నాయా? ఆలోచనల దగ్గర మనం జాగ్రత్త పడితే, అందుకే పౌలేమన్నాడంటే ప్రతి తలంపుని ఏం చేయమన్నాడు? సిలువకి చెరపట్టమన్నాడు. ఎవ్రీ థాట్ బ్రింగింగ్ క్యాప్టివ్ టు ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ప్రతి ఆలోచనని సిలువకి చెరపట్టాలి. అప్పుడు ఏముంటుంది అంటే వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఈ కమెండేషన్ వీళ్ళకి అంటున్నాడు అని అంటే కనుక, యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్ అనేది ఎంతో చక్కగా మనం చూస్తాం. డూ యూ ఎంటర్టైన్ ట్రూత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ యాజ్ అ గెస్ట్ ఆర్ యాజ్ అ మాస్టర్ అన్నారంట బ్రయన్ బెల్ అని. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఇలా బైబిల్ స్టడీలు చేసుకుంటున్నాం, బుక్ ఆఫ్టర్ బుక్ చదువుకుంటున్నాము, ఎంజాయ్ అనమాట, ఎంజాయింగ్ బైబిల్ స్టడీ, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఎంజాయింగ్ బైబిల్ స్టడీ కదా. ఎంటర్టైన్మెంటా, ఎంజాయ్మెంటా, ఆర్ దాని ప్రకారంగా జీవితాన్ని మలుచుకోవడమా అనేది ఆయన అంటున్నాడు అనమాట. ఎంటర్టైన్ ట్రూత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ యాజ్ అ గెస్ట్ ఆర్ యాజ్ అ మాస్టర్ అనేది బ్రయన్ బెల్ అని అంటున్నట్టుగా మనం చూస్తామన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్, నీ పిల్లలు కొందరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని అంటున్నాడు. వాట్ డూ వి అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ? ఈ ఫ్యామిలీ గురించి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? వాట్ డూ వి అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ కదా? ఇండివిజువల్ అంటే ఒక గ్రూప్, నీ పిల్లలు అంటున్నారు కాబట్టి ఫ్యామిలీ అనుకోవచ్చు కదా. సో ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్ యాజ్ ఎ ఫెలోషిప్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ద బయలాజికల్ ఫ్యామిలీ. చెప్పండి, ఈ ఎల్డర్ ఫ్యామిలీ గురించి మనం ఏమనుకోవచ్చు? వాట్ డు వి అండర్స్టాండ్? గాడ్లీ ఫ్యామిలీ. గాడ్లీ ఫ్యామిలీ. దే నో ద ట్రూత్. They know the truth and they're following the truth. ట్రూత్, Okay. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అయితే అక్కడ టు ఫైండ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అని ఎందుకో రాయలేదు కదా. Some of your children. సమ్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్, ఆల్ అని చెప్పుంటే ఎంత బాగుండేదో కదా. పిల్లలందరూ, కొందరు పిల్లలట. ఇది ఇట్స్ ఎ రియాలిటీ కదా, ఇట్స్ ఎ రియాలిటీ. కొంతమంది సత్యాన్ని అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారు, కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారంట? సత్యాన్ని అనుసరించట్లా. వాళ్ళకి సత్యం తెలియకపోవడం ప్రాబ్లం కాదు, వాళ్ళకి సత్యం తెలుసు, కానీ వాళ్ళు దాన్ని అనుసరించలా, డీవియేట్ అయిపోతున్నారు అనమాట. సమ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రూత్ అండ్ సమ్ ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద ట్రూత్. తల్లికి ఎలా ఉంటుందో,
ఆ తండ్రికి ఎలా ఉంటుంది, ఆ కుటుంబంలో అలాంటి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, అందరు పిల్లలు కొంతమంది పిల్లలు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఇట్స్ అ రియాలిటీ అనమాట. కొన్నిసార్లు బిలీవర్స్గా మనం ఉండేటప్పుడు కొంతమంది ఇళ్లలో పిల్లలు చక్కగా దేవుని నమ్ముకొని దేవునిలో ఎదుగుతూ దేవుణ్ణి అనుసరించి కొంతమంది చక్కగా ఉంటారు. కానీ కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ లైఫ్ని మెస్అప్ చేసుకుంటారు. అలాంటి పాసిబిలిటీని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. ఈ ఫ్యామిలీలో కూడా అలాంటి పాసిబిలిటీ చూస్తాం. మరి ఏం చేయాలి మనం అప్పుడు అనంటే వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది. అయితే వాళ్ళ గురించిన మెన్షన్ ఇక్కడ లేదు, కానీ మనం ఏం చేయాలనంటే జస్ట్ యాజ్ ద ఫాదర్ కమాండెడ్ us. తండ్రి మనకి ఆజ్ఞాపించాడు, మనమని తన్ను కూడా చేర్చుకున్నాడు కదా. హియర్ మనం చూస్తే గనక నీ పిల్లలు అనని తనను కూడా చేర్చుకున్నాడు, మనం పొందిన ఆజ్ఞ ప్రకారం. నేనేమి అబౌవ్ దట్ కమాండ్మెంట్ కాదు. చూసారా, టీచర్ అపోజిల్ దేవునికి యేసుప్రభుతో జీవించిన శిష్యుడు చాలా స్టేటస్ ఈయనకి. కానీ ఈయనేమంటున్నాడు, మనం ఆజ్ఞ పొందాం, మనం అన్నమాట. అంటే ఈ ట్రూత్ కి సోర్స్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద సోర్స్? అండ్ ఈ కమాండ్మెంట్ కి సోర్స్ ఎవరు? ఫాదర్ అన్నమాట. ఫాదరే, దేవుడే అన్నమాట. ఇట్స్ గాడ్స్ కమాండ్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ ద బౌండరీస్ ఇన్ విచ్ దే వర్ వాకింగ్. బౌండరీ ఫ్రేమ్వర్క్ లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. అండ్ ఎనేబుల్డ్ బై ద స్పిరిట్, నాట్ ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ లీగలిజం కాదు. సో ఆ రకంగా దేవుడు మరి జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు, పౌలు అంటా ఉన్నాడు అనమాట. సో వాట్ డు వి అండర్స్టాండ్ అంటే ఇట్స్ ఎ లర్నింగ్ ఫ్యామిలీ కదా. దే నో ద ట్రూత్ అంటే దే ఆర్ విల్లింగ్ టు లర్న్ అనమాట. చిల్డ్రన్ అండ్ ఎల్డర్ వాళ్ళు బోధిస్తూ ఉంటే వీళ్ళు నేర్చుకుంటా ఉన్నారు అనమాట. గాడ్లీ ఫ్యామిలీ, లర్నింగ్ ఫ్యామిలీ, అండ్ ఆల్సో లివింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రూత్. దే ఆర్ లర్నింగ్ ట్రూత్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రూత్ అండ్ obedient. They are obedient to God the Father or God. దేవుని ఆజ్ఞ అని, అది దేవుణ్ణి గౌరవించటం, దేవుణ్ణి ఆనర్ చేయటం, దేవుణ్ణి ప్రేమించటం. వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అంటే గనక. సో యాజ్ వన్ రైటర్ సెడ్, they were walking according to the Father's commandments. Their habitual way of living was doing the Father's will. అదనమాట. దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం అని చాలా సార్లు ఈజీగా అంటా ఉంటాం. దేవుని చిత్తం ఎక్కడుంది? దేవుని చిత్తం దేవుని వాక్యంలో, దేవుడు బయలుపరిచిన ఆయన సత్యంలో ఉన్నదంతే దేవుని చిత్తం అంటే. సో వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్, ఒబేయింగ్ గాడ్స్ కమాండ్ అంటే డూయింగ్ ఫాదర్స్ విల్. అంటే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలము కూడా, అందుకే టైమ్ అండ్ అగైన్ ఫాదర్ 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 అని రాస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు పదే పదే శిష్యులతో అంటా ఉన్నాడు, నా తండ్రి చిత్తం చేయడానికి వచ్చాను. తండ్రి ఏం చెప్తే నేను అది చేస్తాను. తండ్రికి చెప్పకుండా నేను ఏది చేయను. ఆ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఈ ఫ్యామిలీ టర్మ్నే మళ్ళా చెప్పాడు అక్కడ. గాడ్ కమాండెడ్ అస్ అనొచ్చు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జాన్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసిన వర్డ్ మనం చూస్తే కనుక డిస్క్రైబింగ్ ఫాదర్ ఇన్ ఫ్యామిలీ టర్మ్స్, ఫాదర్ సన్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ అనేటప్పుడు ఫాదర్ని అంటే
అక్కడ తండ్రిగా కుటుంబ సంబంధాల్లో ఉండే ఆ సంబంధాల్లో నుంచి దేవుణ్ణి రెఫర్ చేస్తూ రాయడం అనేది గాడ్ ఆఫ్ ద బైబిల్ గురించే మనం వింటాం, ఇంకెక్కడా వినమన్నమాట. గాడ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫాదర్. ఈ ఫ్యామిలీని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మరి ఫాదర్ మనందరికీ ఒక ఫాదర్ అంటున్నాడు అనమాట. నీ పిల్లలకి, నాకు, నీకు, అందరికీ వీ హ్యావ్ వన్ ఫాదర్ అనేది ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ జాన్? జాన్ రెస్పాన్స్ అండ్ వాట్ ఇట్ టెల్స్ ఆఫ్ జాన్ ద అపోస్టల్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్? He was with great joy. It has Very happy. given very happy అనమాట. చాలా సంతోషం, బహుగా సంతోషిస్తున్నాను అనమాట. ఇంకే తన సంతోషానికి బౌండరీ లేదు, బౌండ్లెస్ జాయ్ అనమాట. ఇట్స్ ఎ బౌండ్లెస్ జాయ్, అన్డిస్క్రైబుల్. ఎంతని కొలవడానికి లేదు, అందుకే బహుగా అని ఒక యాడ్జెక్టివ్ వేస్తారు. గ్రేట్, చాలా, immeasurable joy. It has given me great joy అని అంటున్నాడు అనమాట కదా. అపోజిల్ ఏమన్నాడంటే టు ఫైండ్ అనే మాట కూడా ఉన్నది కదా. తను వీళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారో తెలుసుకుంటున్నాడు కదా. ఫైండింగ్, ఎలా పోతే పోయారు అన్నట్టుగా ఉన్నాడా, తెలుసుకుంటున్నాడా? తెలుసుకున్నాడు. అదనమాట. అసలు మనం ఎవ్వరిని పట్టించుకోం, వాళ్ళు ఆత్మీయంగా ఎలా ఉంటున్నారో మనకెందుకు అసలు. మన మట్టికి మనం, అంటే తిమోతితో అంటాడు పౌలు నీ మట్టికి నువ్వు, తిమోతి నువ్వు మట్టికి నువ్వు అన్నాడు అనమాట. అంటే ఇంకా అలాగ నా మట్టికి నేను నా బైబిల్ చదువుకోవటం, నేను దేవునిలో ఉండటం, నేను అంతే, నేనుంటే చాలు. మరి ఇతరుల యొక్క ఆత్మీయ పరిస్థితిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అసలు మనకి? జాన్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? వాట్ డు వి లెర్న్ ఫ్రమ్ జాన్? We need to find out. ఫైండ్ అవుట్, అదనమాట. టు ఫైండ్ అన్నాడు, నాకెవరో చెప్పారు అన్నాడా? తానే ప్రోయాక్టివ్గా అన్నమాట. కనుగొని అని అన్నాడు. కనుక్కోవడం అంటే మనకి ఆ వర్డ్ మనకు అర్థం కదండి. లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ అంటాం అనమాట. వెతకటం, కనుక్కోవడం, ఫైండింగ్ అంటే తన సైడ్ నుంచి యాక్టివ్గా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది కనుక్కుంటున్నాడు. అడుగుతా ఉండుండొచ్చు, వాళ్ళు ఎలాగున్నారు, అక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు అనుకున్నారు. ఏమన్నా చెప్తున్నారా? సో ఫైండ్ అవుట్. దేవుడు కయ్యిన్ దగ్గరకు వచ్చి నీ తమ్ముడేడి అంటే, నా తమ్ముడికి నేనేమన్నా ఏమన్నాడు? కావలా అని అడిగాడు. ఆమె వాచ్మెన్ అన్నాడు. అసలు ఎంత గేర్ అంటే మనకి అంత గేర్ అన్నమాట. గేర్ సమాధానం చెప్పాడు దేవుడికి. వాళ్ళ సంగతి ఏంటి, వాళ్ళని నువ్వు వాళ్ళకు అట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనే కదా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయగలుగుతాము. కన్సర్న్ ఉంటేనే కదా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, పట్టించుకుంటేనే కదా. సో జాన్ ఏంటి, మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? పట్టించుకుంటాడు అనమాట, ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు, రీచ్ అవుట్ అవుతాడు. ఏమైనా గనక వాళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళని రీచ్ అవుట్, అసలు ఈ ఉత్తరానికి కారణం అదే అనమాట. ఆనందం అన్నమాట, సంతోషం. ఒక వ్యక్తి ఆనందం కలిగించేది ఏమిటో తెలిస్తే ఆ వ్యక్తి గుణగణాల గురించి చాలా మట్టుకు తెలుసు. లేదా మీరు బయటికి వెళ్తారా లేదా? మరి వెళ్ళి ఒక రౌండ్ తిరిగేసి రండి బీచ్ లో. మేడం అందరూ మ్యూట్ చేయరా మేడం?
ఓకే అమ్మా. తర్వాత మనమే బాధపడతాం కదా, అందుకని మ్యూట్ చేసుకుందాం. ఓకే. సంతోషం, ఆనందం, దేవునిలో ఎదుగుతున్నారంటే అంటే ఏమన్నా నాకంటే వీళ్ళు ఇంకెక్కువ ఎదిగిపోతారేమో, నాకంటే ఎదిగిపోతే నన్ను లెక్క చేయరేమో, అందుకని వాళ్ళకి మనం అంత ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మన చుట్టూ తిరగాలి. అలాంటి యాటిట్యూడ్ ఏమైనా ఉందా జాన్కి? జాన్ ద అపోజిల్ అంటే లేనే లేదనమాట. సంతోషించటం, ఆనందం, దేన్ని బట్టి వాళ్ళ పిల్లలకి మంచిగా ఏంటి లోకంలో అన్ని బాగా జరుగుతున్నాయని, బాగా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతున్నాయి, ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, వాళ్ళు బాగా మెటీరియల్ గా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు, అదా తన కన్సర్న్. దేని గురించిన ఆనందం అనంటే వాళ్ళ స్పిరిచువల్ వెల్ఫేర్, వాళ్ళ స్పిరిచువల్ లైఫ్, వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితం, దేవునిలో సత్యాన్ని అనుసరించి జీవిస్తున్నారంటే ఎక్కడ లేని ఆనందం అనమాట. నిజంగా మన పిల్లలు మేబీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మే నాట్ ఫేర్ వెల్ ఇన్ ద స్టడీస్, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మే నాట్ ఫేర్ వెల్ ఇన్ దేర్ కెరియర్. కొన్నిసార్లు మనం వాళ్ళ గురించి ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవడానికి మనకేమీ ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు దేవునిలో నిల్చున్నారు, దేవునిలో సత్యంలో నడుస్తున్నారు, ఆత్మీయంగా వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు అనేటప్పుడు దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళని కమెంట్ చేయటము, వాళ్ళల్లో సంతోషించటము అనేది మనం చేస్తామా? మనం చేస్తున్నామా? జాన్ ఏంటి చేస్తున్నాడు అని అంటే కనుక వాళ్ళని మెచ్చుకుంటున్నాడు, హిస్ కమెండింగ్ హిస్ అండ్ ఆల్సో హిస్ జాయ్, వాళ్ళ స్పిరిచువల్ లైఫ్ని చూసినప్పుడు. సో మనం కూడా ఆ రకంగా ఏది ఏది ప్రయారిటీ? డబ్బులు సంపాదించటమా? ఏది ఇంపార్టెంట్? వాళ్ళు నిత్య జీవానికి సిద్ధపడ్డమా? నిత్యత్వంలో ఉండే ఆస్తికి వారసులుగా వాళ్ళు చేసుకోవడమా? ఇది టెంపరీ, దిస్ లైఫ్ ఇస్ టెంపరీ. సో కాబట్టి వాట్ ఈస్ లాస్టింగ్ అని అంటే వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ ఈస్ లాస్టింగ్. కాబట్టి నాకు అది చాలా సంతోషం వేస్తుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని అంటున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఫాలోయింగ్ ద ట్రూత్, ఈ ఫ్యామిలీని చూసేటప్పుడు ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ న్యాచురల్ సొసైటీ అండ్ డొమెస్టిక్ చర్చ్, ఈచ్ ఫ్యామిలీ అన్నమాట, ప్రతి కుటుంబం కూడా ఒక మినీ చర్చ్. ఇట్స్ ఎ మినీ చర్చ్, ఇట్స్ ఎ డొమెస్టిక్ చర్చ్, ఇట్స్ అన్ యూనిట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. కాబట్టి కుటుంబాలు సత్యాన్ని అనుసరించటంలో కుటుంబాల పాత్ర, సత్యాన్ని తెలుసుకోవటంలో కుటుంబాల పాత్ర, అందులో యజమాని ఫాదర్ అన్నమాట. హీఈస్ లైక్ ద ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. చక్కగా బోధించాలి ఆత్మీయంగా. ఆత్మీయ నాయకుడు కుటుంబానికి, తండ్రి, భర్త ఆత్మీయ నాయకుడు, వాక్యాన్ని తెలిసినవాడిగా, వాక్యాన్ని సత్యాన్ని తెలిసినవాడిగా, సత్యాన్ని అనుసరించేవాడిగా, పిల్లలకి చెప్పడం, భార్యకు చెప్పడం, కుటుంబం అంతా వాక్యపు వెలుగులో సత్యాన్ని నేర్చుకోవడం, సత్యాన్ని అనుసరించటం. ఫ్యామిలీ, ఈ కుటుంబాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే గనక ద రో మేడం వినిపించదు. వాయిస్ అవునండి అక్క.
నెట్ ప్రాబ్లం ఉందండి. ఐఎమ్ సారీ అమ్మా, డిస్కనెక్ట్ అక్క అయింది. ఓకే. సో కుటుంబం పాత్ర చాలా చాలా అన్నమాట. కుటుంబంగా, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా, కుటుంబాలు, ఈ కుటుంబాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక కుటుంబం యొక్క రోల్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆర్ హోమ్ అని అంటే, కుటుంబం బాగుంటే సంఘం బాగుంటుంది అనమాట. కుటుంబం బాగుంటే సమాజం బాగుంటుంది. ఈ సమాజం నుంచి నేషన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇట్ గోస్ టు నేషన్స్. సమాజం, స్టేట్ బాగుంటుంది అనమాట. కుటుంబాలు కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా, ప్రతి కుటుంబం కూడా ఆ రకంగా అన్నమాట. వాట్ డు వి లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్యామిలీ అని అంటే కనుక, ఇట్స్ ఎ గాడ్లీ ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అన్నమాట. ఈ కుటుంబం సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాం, నేర్చుకోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. వాన్ వెస్బీ గారు ఇలా అన్నారు, యాజ్ గోస్ ద హోమ్ సో గోస్ ద చర్చ్ అండ్ ద నేషన్ అన్నారు. ఇల్లు ఎలాగుంటే సంఘం ఉంటుంది, కుటుంబం ఎలాగుంటే సంఘం అలాగా. ఎందుకంటే కుటుంబాలు కలిస్తేనే సంఘం. మనం వెళ్ళే చర్చిని తిట్టుకుంటా ఉంటాం అనమాట. ఆ చర్చి ఏం బాగాలేదు, ఎందుకు బాగుంటుంది, మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి అది బాగాదు. మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్. మన వల్లే ఆ చర్చి పాడైపోతుంది, మన కుటుంబమే. కానీ మనం మిగిలిన వాళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళు ఇలాగే వీళ్ళు ఇలాగే, ఈ చర్చి బాగాలేదు, ఈ పాస్టర్ బాగాలేదు, ఇక్కడికి వచ్చే సంఘస్థులు బాగాలేదు, ఈ బోర్డు బాగాలేదు, ఇంక మన ఇష్టం. కానీ మనం వెళ్ళటం వల్ల, మనం సత్యాన్ని అనుసరించటం వల్ల అనేక మందికి మనం మాదిరిగా ఉంటాం, ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటాం. మనల్ని చూసి వాళ్ళు కూడా ఇలా ఉండాలి. జకర్యా టైంలో వాళ్ళు అన్నారు, మీతో కూడా మేము యెరూషలేంకి వస్తాం మేము అని అన్నారు. ఆ చుట్టుపక్కల అన్యులందరూ వచ్చి అన్నారంట, మీతో కూడా మేము యెరూషలేంకి వస్తామన్నారు. అలా మన కాలనీలో, మన సంఘంలో వాళ్ళు మీకులాగా, యాజ్ గోస్ ద హోమ్ సో గోస్ ద చర్చ్ అండ్ ద నేషన్. దేశాన్ని తిట్టుకుంటాం, సంఘాన్ని తిట్టుకుంటాం, సమాజాన్ని తిట్టుకుంటాం. మరి మన కుటుంబం. కాబట్టి మనం ఇండివిజువల్గా, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా దేవుని సత్యంలో నిలిచి ఉండటానికి మనల్ని పిలిచాడు దేవుడు. కుటుంబంగా పిలిచాడు. ఎంతో బాధ్యత, తల్లికి ఎంతో బాధ్యత, తండ్రికి ఎంతో బాధ్యత, అక్కవైతే తమ్ముడు అయితే దేవుని తెలుసుకుంటే కనుక సిబ్లింగ్స్ లాగా వీ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ అవర్ సిబ్లింగ్స్ అనేది. సో thus the family is an important target in Satan's war against the truth. ఏం పట్టుకుంటుంది? మొదట ఆది కుటుంబాన్ని పట్టేసుకుంది సాతాను వచ్చి కదా, అవునా కాదా? ఏదైనా తోటలో మొట్టమొదటి కుటుంబాన్ని వచ్చి సాతాను పట్టుకుంది. సో ఫ్యామిలీ ఇస్ ద టార్గెట్ అన్నమాట. కుటుంబాన్ని పట్టుకుంటుంది సత్యాన్ని నుంచి దూరంగా చేయడానికి. అందుకే తిమోతికి, తీతుకి చెప్పాడు పౌలు, ఎఫెసులో ఉండు బాబు, నువ్వు అక్కడే ఉండి వాళ్ళకి చెప్పు, కుటుంబాలు ఎలాగుండాలో చెప్పు. తీతుకు కూడా అన్నాడు, కుటుంబాలు ఎలాగుండాలో చెప్పు. అందుకే ఎఫ్సి పత్రికలో మనం చూస్తాం 5వ అధ్యాయంలో చక్కగా కుటుంబం ఎలాగుండాలో, భార్యాభర్తలు ఎలాగుండాలి, తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఎలాగుండాలి, ఆ సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలాగుండాలి, సత్యం అనే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ మనకి ఎంతో ఉంది. కాబట్టి మన కుటుంబాల్ని మరి పరిశీలించుకోవాలి. మరి మరి
మన కుటుంబాలని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి, దేవుని కోసం, సత్యంలో ఉండటాని కోసం మన కుటుంబాలని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. ఆ రకంగా దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలన్నమాట. సో అపోస్టలిక్ టీచింగ్ ఇన్వేడెడ్ చర్చెస్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ హోమ్స్. బోధ, అపోస్తుల బోధ సంఘాలకు పునాదులు వేసింది, సంఘాలను కట్టింది, సంఘాలని పెంచింది. అంటే సంఘంలో ఉన్న కుటుంబాలని ప్రభావితం చేసింది. కాబట్టి ఆ రకంగా ఈ ఫ్యామిలీని మనం చూస్తున్నాం. ఫాలోయింగ్ ద ట్రూత్ అని అంటే కనుక వాకింగ్, చాలా ప్యాసేజెస్ మనం చూస్తాం అనమాట. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:4 వాకింగ్ ఇన్ ద న్యూనెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని అన్నాడు. వాకింగ్ బై ఫెయిత్ నాట్ బై సైట్. టీ పడలేదు మనం. వాకింగ్ బై ద స్పిరిట్, ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవటం. వాక్ ఇన్ గుడ్ వర్క్స్, సత్కార్యాలు, ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్కార్యాలు చేయడం. వాకింగ్ ఇన్ ఎ మేనర్ వర్ది ఆఫ్ ద కాలింగ్. ఎఫ్సి పత్రికలో ఎక్కువ ఈ మాట కనబడుతుంది. వాకింగ్ అనేది ఎక్కువ సార్లు మనం చూస్తాం. ఎఫ్సి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయంలో చాలా సార్లు రిపీటెడ్ గా వాకింగ్ అనేది పౌలు కూడా చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. వాకింగ్ ఇన్ లవ్, వాకింగ్ యాజ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ లైట్. పౌలు కూడా మాట్లాడారు. ప్రేమలో నడుచుకోమన్నాడు, వెలుగులో నడుచుకోమన్నాడు, పిలిచిన పిలుపుకి తగినట్లుగా నడుచుకోమన్నాడు. వాక్ సర్కంస్పెక్ట్లీ ఇన్ విజ్డమ్, జ్ఞానంతో నడుచుకోమన్నాడు. వాక్ ఇన్ ఎ మేనర్ వర్ది ఆఫ్ ద లార్డ్ టు ప్లీజ్ హిమ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్. కొలసి పత్రిక కొలసి సంఘానికి రాశాడు, తెస్సలోనికాలో రాశాడు. వాక్ వాక్ ఇన్ ద లైట్, వాక్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ జీసస్ వాక్డ్. యేసు ప్రభువు నడిచిన రీతిగా అన్నాడు. వాక్ అకార్డింగ్ టు హిస్ కమాండ్మెంట్స్ మనం చూస్తున్నాము. నెక్స్ట్ చూస్తాం 6వ వచనంలో మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో 5వ వచనంలో మనం చూస్తా ఉంటే కనుక కాగా అమ్మా అని చక్కగా అన్నమాట. క్రొత్త ఆజ్ఞ రాసినట్టు కాదు కానీ మొదటి నుండి మనకు కలిగిన ఆజ్ఞే వ్రాయిచున్నాడు పౌలు. మరి మొదటి యోహాను పత్రికలో రాసిన మాటలే మనకి ఇక్కడ రిపీటెడ్ గా కనబడతాయి. ఈ మాటలు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నాయి, మనం చాలా స్టడీ చేసాం దీని గురించి. కొత్త ఆజ్ఞ కాదు. ఈ ఆజ్ఞ అనే మాట 4వ వచనంలో, 5వ వచనంలో, 6వ వచనంలో ఎన్నిసార్లు ఈ 3 వచనాల్లో రిపీట్ అయిందో చూసామా మనం. చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది కమాండ్ కదా. 4వ వచనంలో చూసాము, 5వ వచనంలో, 6వ వచనంలో ఆ కమాండ్ అనే మాట రిపీటెడ్ గా రాసినట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో అపోజిల్స్ కమెండేషన్ అండ్ జాయ్ చూసాము. 5 and 6 వర్సెస్ లో అపోజిల్స్ అప్పీల్ చూస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద అప్పీల్? ఏంటి అప్పీల్ చేస్తున్నాడు 5-6 వర్సెస్ లో? చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద అప్పీల్? లవ్ వన్ అనదర్. లవ్ వన్ అనదర్. మనము ఒకరినొకరము ప్రేమింపవలనని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను. అందుకే అప్పీల్ అన్నాం అనమాట. అసలు అపస్తులుడైన యోహాను ఏమనొచ్చు? ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అనొచ్చు. కానీ ఆ రైట్ ఉంది, ఆ పెద్దరికం ఉన్నది, ఆ చనువు ఉన్నది, ఆ సంబంధం ఉన్నది. కానీ ఎందుకు అసలు నిన్ను వేడుకొంచున్నా అనేది చూస్తున్నాం అనమాట. మళ్ళా మనము అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు, మనం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద అప్పీల్. లవ్ వన్ అనదర్ ఇస్ ద అప్పీల్ అనేది మనం చూస్తాం. హౌ డిడ్ హీ అప్పీల్? ఎంత చక్కగా అంటే వీ హ్యావ్, మనం మొదటి నుంచి విన్నాం, హీఈస్ ఇంక్లూడింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే ఒక పెద్ద కుర్చీ వేసుకొని ఒక చెయ్యితో పాయింట్ అవుట్ చేసి ఇలాగా చూపుడు వేలు చూపెట్టి చెప్పట్లేదు. పాయింటింగ్ ఫింగర్ కాదు,
కదా, అవునా? Yes. ఏం చేస్తున్నాడు? ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆ 4వ వచనంలో చూస్తున్నాం, 5వ వచనంలో, 6వ వచనంలో మనం అనే మాట ఎంత చక్కగా అసలు ఏం నేర్చుకుంటామండి మనం. అండ్ హీ సేయింగ్ దట్ 4th verse ట్రూత్ గురించి చెప్పాడు, 5th verse లవ్, అండ్ 6th verse ఏమంటున్నాడు? ఒబీడియన్స్. ట్రూత్, లవ్, ఒబీడియన్స్. ఈ 3 మాటలు వదిలిపెట్టలేదు. 1 John కూడా మనం చూస్తాం ట్రూత్, లవ్, ఒబీడియన్స్. ట్రూత్, లవ్ అండ్ లైఫ్ అనొచ్చు ఒబీడియన్స్ అంటే. ఈ 3 ఎంత చక్కగా కనెక్ట్ చేశాడు ఇక్కడ. నేను రాయట్లేదమ్మా న్యూ కమాండ్మెంట్, మనకి దేవుడిచ్చిందే అదనమాట, ముందు నుంచి అనేది అనమాట. సో ఇది మనం అక్కడ చాలా చెప్పేటప్పుడు అనుకున్నాం, ఏమన్నామంటే గనక ఓల్డ్ న్యూ కమాండ్మెంట్ అని అన్నాం అనమాట. ఇట్స్ అ ఓల్డ్ కమాండ్మెంట్ ఆర్ బట్ న్యూ కమాండ్మెంట్ అని. ఎందుకని ఓల్డ్ అంటే, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో ఆల్రెడీ దేవుడు చెప్పాడు. లేవి కాండం, ద్వితీయోపదేశ కాండంలో చెప్పాడు, నీ పొరుగువాన్ని నిన్ను వలె ప్రేమించాలి అన్నాడు, పరదేశుల్ని ప్రేమించాలి అని అన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పాడు. మరి ఇన్ వాట్ వే ఇట్ ఈస్ న్యూ? ఆర్ లేక మరి ఎలాగా, ఇన్ వాట్ వే ఇట్ ఈస్ న్యూ? జీసస్ క్రైస్ట్ అదనమాట. జాన్స్ గాస్పుల్ 13th chapter అంటాడు కదా, మీకు కొత్త ఆజ్ఞని ఇస్తున్నాను అన్నాడు. ఈ జాన్ ఏమో నేను కొత్తదేమీ రాయట్లేదు అని అన్నాడు. ఇద్దరు కాంట్రడిక్ట్ ఏమైనా చేసుకుంటున్నారా? జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పిందే నేను చెప్తున్నాను అదనమాట కదా. సో కమాండ్మెంట్ ఈజ్ న్యూ ఇన్ ఎంఫసిస్ అండ్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎంఫసిస్ లోను ఎగ్జాంపుల్ లోను న్యూ. యేసు ప్రభు మాదిరిగా ప్రేమించాలి అదనమాట. ఇంతకు ముందు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాన్ని ప్రేమించాలి. అసలు మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం వస్తే కదా ముందు. చాలా సార్లు మనల్ని మనం తిట్టుకుంటానే ఉంటాం అనమాట. మనల్ని మనం యాక్సెప్టే చెయ్యం, మనల్ని మనం కర్స్ చేసుకుంటానే ఉంటాం, మనల్ని గురించి గొప్ప చెప్పుకుంటా ఉంటాం, అట్ ద సేమ్ టైం మనల్ని మనం కర్స్ చేసుకుంటానే ఉంటాం. లవింగ్ సెల్ఫ్ అసలు సరిగ్గా రాదు, అందుకే ఇంకొకళ్ళని కూడా ప్రేమించలేం మనం సరిగ్గా. అయితే ఏమంటున్నాడు, నిన్ను ప్రేమించుకోవటమే రావటం లేదు కాబట్టి, నువ్వు పొరుగువాడిని ప్రేమించలేకపోతున్నావు కాబట్టి, ఇదిగో నేను వచ్చాను, ప్రేమించటం అంటే ఏంటో చూపెట్టాను. ఐ హ్యావ్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్. సో కాబట్టి నాకులాగా మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి, నాకులాగా ఒకరినొకరు అసలు ప్రేమించమనేది ఒక ఆజ్ఞ కాదా? ఇక్కడ లవ్ వన్ అనదర్ ఇస్ a command or not? Very important command. Great command. పద్దాకదే అసలుకి ఫస్ట్ జాన్ అంతా అదే చెప్పాడు. అవును. అంటే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కమాండ్ లవ్? అంటే మనకి ప్రేమ అంటే ఫీలింగ్ కదా, ప్రేమ పుట్టలేదు, ప్రేమించాలని అనిపించలేదు, ప్రేమ రావటం లేదు కదా, ఎక్స్పీరియన్స్. మరి ఎట్లా కమాండ్ చేయగలుగుతామా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కమాండ్ లవ్? మనం లవబుల్ గా లేనప్పుడే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. అంటే ఆయన ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాడు, ఐ విల్ లవ్ అని, నేను ప్రేమిస్తాను అనేది మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి ప్రేమ పుట్టట్లేదు లేదా ప్రేమ రావటం లేదు కాదు, ప్రేమని మనం ఏం చేయాలా? కమాండ్ చేయాలా. ఐ విల్ లవ్ అనమాట. ఐ విల్, నేను ప్రేమిస్తాను. అయితే కొన్నిసార్లు మనంతట మనం రాదు కాబట్టి, టైమ్ అండ్ అగైన్ నేను ఒకటే జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను, రోమన్స్ 5th chapter pour out his love. allow God to pour. ఆయన కుమ్మరిస్తా ఉంటుంటే మనం బ్లాక్ చేయొద్దు. లెట్ us not బ్లాక్. కోపంతోనో, కక్షతోనో, చిరాకుతోనో, ఇష్టం లేనితనంతో
ఇతరుల పట్ల ప్రేమ ఫ్లో అవ్వకుండా, మనలోకి నింపబడకుండా మనం బ్లాక్ చేయొద్దు. ఐఎమ్ హియర్ దేవా అని చెప్పినప్పుడు అనమాట. సో ఫైనలీ obedience is another word for love and loyalty. విధేయత, విధేయత. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ విషియస్ సర్కిల్, అదనమాట. ఏంటా విషియస్ సర్కిల్ అంటే ఎక్కడున్నామో అక్కడే ఉండిపోతాం, స్టక్ అయిపోతాం, స్టాప్ అయిపోతాం, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ కాదు అనమాట. వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ లవింగ్ వన్ అనదర్ అండ్ ఒబేయింగ్ గాడ్స్ కమాండ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్, గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. అది ఆ సర్కిల్ అదనమాట. ట్రూత్ మనం చూసుకున్నాం. జెన్యున్ లవ్, గాడ్లీ లవ్ కి సోర్స్ గాడ్స్ ట్రూత్. కాబట్టి ట్రూత్, లవ్, ఒబీడియన్స్ అనేది విక్టోరియస్ సర్కిల్ ఆఫ్ లవ్, నాట్ విషియస్ సర్కిల్ లాగా ఉండిపోవటం కాదు. సో మే గాడ్ హెల్ప్ us to love God and to love God's people and love our enemies, to walk in truth and to obey God. May God help us. May God help our families to know the truth, to practice the truth. For that ప్రేమ, ప్రేమ, విధేయత దేవుడు మనకు అలా సహాయం చేయాలి. ఓవర్ టు ప్రేమలత. Thank you so much.